एक बार हम लोग पहाड़ में प्रेयर के लिए गए। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर घास, ऐसा सूखा घास जिनमें हम लोग बिना बिछौना डाले हम लेटते थे बीच रात में, और बहुत अच्छी नींद आ जाती और हमें दर्शन, सपना दर्शन ऐसा होता था। और उसी टाइम पर क्या होगा, एक बार हम लोग वही फास्टिंग प्रेयर लेकर जंगल में निकल गए और उस टाइम पर क्या हो गया, एक रात गई, दूसरी रात में वाघ भी वहाँ पर आ गया था। और बहुत अच्छा जो चांद था उसकी मतलब लाइट, मतलब उजाला अच्छा था। और फिर हम जहाँ लेटे थे वहाँ पर आ गया। और फिर क्या होगा कि अभी हमें फाड़ के खा जाएगा, ऐसी परिस्थिति थी। बट प्रभु की स्तुति हो, हम लोग 3 जन थे, 2 जन सो गए थे, मैं जागा था, मैं प्रभु की स्तुति कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो वाघ भूखा भी और प्यासा भी, गर्मी के टाइम था। और क्या हो गया, जहाँ हम सोए थे वहाँ पर ही वो आकर खड़ा हो गया, मेरे सर के पास ही। और फिर अभी तो वो खा ही जाएगा, चिल्लाएंगे फिर भी हम पर हमला करेंगे और ऐसे रहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ होगा। मैं प्रभु से प्रेयर करने लगा, प्रभु उसको भी आपने बनाया है, हमको भी आपने बनाया है, ये वाघ का उसका एक भी नाखून या उसका दांत भी हमें नहीं लगाना चाहिए, उसको ऐसा कर दे वो बहुत प्यार से भर जाए, वो हमें बहुत प्यार करने लगे। और फिर क्या हो गया कि वो वाघ बहुत प्यार से भर गया और जहाँ हम थे वहाँ से जा ही नहीं रहा था, वहाँ ही खड़ा हुआ। और मैं थोड़ी सी आँख खोल कर उसको देख रहा हूँ और मेरे सर के पास ही। और फिर क्या हो गया कि उसको बहुत दया आ गई, वो वाघ मेरे इस गाल को चाट रहा था। वाघ ने मेरे गाल को चाटा, मानो कहीं मैं एसी रूम में बैठकर मसाज करवा रहा हूँ, अच्छे से चेहरा साफ करवा रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था। बट प्रभु ने उसको ऐसे प्यार से भर दिया। मेरे प्रियो, चाहे आप कौन सी भी जगह पर हो, कौन सा भी शेर आएगा, उसको प्रभु नम्र कर देगा। बोलिए आमीन। जो जगह पर बैठते हैं वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति रहती है। मेरी बहनें और भाई लोग, याद रखना, परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य वहाँ प्रकट होता है, वहाँ पर अलौकिक कार्य होता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का वरदान, जो ऑफिशियल जो गिफ्ट है, वो इन दिनों में कलीसिया में जो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जवानों, जो अनुभव आपको हो चुका है, बहनें लोग, भाई लोग, प्रभु के दास लोग, जो अनुभव प्रभु ने आपको करवा दिया है, आपको पैर निकालना है कार्य के लिए जहां प्रभु आपको भेजना चाहता है। और जहां आप खड़े होंगे यीशु के नाम में, मिरेकल वहां पर फ्लो होगा। चमत्कार ત્યાંથી વહેતો થશે, અભિષેક ત્યાંથી વહેતો થશે, દેવનો સામર્થ વહેતો થશે, દેવનો આશીર્વાદ ત્યાં વહેતો થશે અને દેવની મહિમા આપણે પ્રગટ થતા જોઈશું। અહીંયા આપણે જોયું કે મારો આત્મા તમારા પર રેડી દીધો છે, એમ પ્રભુ યહોવા આપણને કહે છે। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्योंकि मैं अपने प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं, और मैं अपने वंश पर अपने आत्मा तेरे उंडेलूंगा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में वो कार्य को दिखाना चाहता है। चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। जो भी है प्रभु के हाथों में समर्पण कर दो। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह प्रभु के हाथ में समर्पण कर दो। प्रभु तेमने चलाव से, प्रभु तेमने कंट्रोल कर से प्रेज द लॉर्ड, कंट्रोल कर से અને દેવની મહિમા ત્યાં પ્રગટ થશે। ગમે તે પ્રકારની વ્યસનમાં પડી ગયેલા ભાઈઓ હોય, જે પરિસ્થિતિના અંદર સપડાયેલા હોય, પણ પ્રભુ તેમને છુટકારો આપવા માંગે છે। આજની એ પ્રાર્થના સભા દ્વારા દેવ તેના સામર્થ્યને તે મોકલી રહ્યો છે। બોલીએ આમેન। જે આજે જેમની ઉપસ્થિતિ અહીંયા નથી, જેઓ બહાર છે, પ્રભુ તે જગ્યા પર તેમને સ્પર્શ કરવા માંગે છે। આર યુ બિલીવ? શું વિશ્વાસ કરો છો આ બાબત પર? તો તમે ચમત્કાર મેળવી રહ્યા છો। તમારા જીવનના અંદર ચમત્કાર થઈ રહ્યો છે। દેવની મહિમા એવી રીતના આપણે પ્રગટ થતા જોઈશું। હાલેલુયા।
આ વરદાનોને પ્રભુ તેમની મહિમાને પ્રગટ કરવા માગે છે. સાથે આપણે એક વાંચીએ यूहन्ना रुचि सुसमाचार एमनो अध्याय 6 अध्याय और 9 वचन આપણે વાંચીએ. એ આપનું પરિચયનું વચન છે, પણ આપણે વાંચીએ. ग्लोरी टू गॉड. यहाँ एक लड़का है जौ की 5 रोटी 2 मछलियां हैं. यहाँ पर हम पढ़ते हैं 5 रोटियां और कितनी मछली, કેટલી માછલી છે? 5 કે કેટલી માછલી છે તમારે કહેવાનું છે, હા ને? 5 રોટલી અને કેટલી માછલી? હવે તમે તો તમારે અહીંયા ઉકાઈ ડેમ નજીક છે. અમે કાલે જોવા ગયેલા. ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાંથી કેટલો મોટો છે એ જોતા હોતા એ ડેમને, પણ તે નજર જ નહીં પહોંચી. એ તો લાસ્ટ અમારા મહારાષ્ટ્ર શહાદાને તે બાજુ નીકળી ગયેલું છે, પ્રકાશાને, હે ને? એટલે અમારી નજર ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શકી. એમાંથી તમે બહુ બધી માછલીઓ લાવતા હોય, એટલે કેટલી હોય એમ જાણતા હોય, વધારે જ હોય. અમે સવારે જવાનું પ્લાનિંગ તો કર્યું અહીંયા મછલી કાઢતા હોય તે જોવા માટે, પણ નથી ઉઠી શક્યા. પણ અહીંયા આપણે વાંચ્યું, અહીં यहाँ एक लड़का है जिनके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? ये क्या है? इतने लोगों के लिए क्या है तो 5 रोटी और है तो 2 ही मछलियां और है तो भीड़. यहाँ पर करीब 5000 पुरुषों की संख्या दिखाई गई है और बहनें लोग और बच्चे लोग भी वहां पर थे और चेले लोग घबरा गए हैं. अरे प्रभु यीशु, આ લોકોને જવા દે, ગાંવ અહીંથી દૂર છે, નાના બાળકો રડે છે અને હવે એ લોકોને ભૂખ લાગી હોય, એમને જવા દે. હવે એમના માટે વ્યવસ્થા આપણે નહીં કરી શકીએ જમવાની. અને ત્યારે પ્રભુ ઈશુએ કીધું કે તમે જ એ લોકોને માટે કંઈ કરો, તમે જ એના માટે કંઈ કરો. અને ત્યારે એણે કીધું કે અહીંયા એક છોકરો છે, એની પાસે જૌની 5 રોટલી છે અને 2 માછલી છે, પણ એટલા બધા લોકોને કેવક પહોંચશે? ત્યારે પ્રભુ ઈશુએ કીધું, વાંધો નહીં, લોકોને બેસાડવા માટે ચાલુ કરી દો. બેસાડવા માટે ચાલુ કરી દો. કામ થવાનું છે. હાલેલુયા, કામ થવાનું છે. આ 5 રોટલી અને 2 માછલી કામ કરનાર છે. હાલેલુયા. હવે એ 5 જે રોટલી છે એના ઉપર તો આપણને કમસે કમ 3 નહીં તો 4 મછલી બી જોઈએ. અમારા જેવા ખાદડ હોય ને તો અમને વધારે જ જોઈએ ભાઈ. તાવડીમાં બહાડજે ને તે. પણ તો બી 2 મછલી 5 રોટલીઓમાં પહોંચી ગઈ. હાલેલુયા. અને એ 5 રોટલીઓએ હજારો લોકોને જમાડી દીધા. તે જ આ ચર્ચ છે. બોલીએ આમેન. બોલીએ ના, તે જ એ ચર્ચ છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. અને પ્રભુ તમને ઊભા કરી રહ્યા છે હજારોને જમાડવા માટે. તમે 5 રોટલીઓ છો, તમે 2 માછલીઓ છો, અને પ્રભુ તમારા જીવનને ઊભો કરવા માંગે છે. હાલેલુયા. અને આજે અદ્ભુત કામ દેવ તે પ્રગટ કરવાનો છે. હાલેલુયા. અદ્ભુત કામ. આપણે કહીએ, હે પ્રભુ, બોલો, હે પ્રભુ, મારા જીવનમાં આ વર્ષના અંદર અદ્ભુત અને સામર્થ્ય કાર્ય પ્રગટ થવા દે. હું કશું જ નહીં, પણ તમે મારામાં છો, એટલે હું વિશ્વાસ કરું છું મોટા કાર્ય મારા દ્વારા થવાના છે. કહે આમેન. હાલેલુયા. જ્યાં કંઈ તમે ઊભા થશો ત્યાં દેવની મહિમા પ્રગટ થશે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. તમે જે હદ્દા પર છો, જે નોકરી કરતા હોય, તે હદ્દા પર પણ દેવ મહિમા પ્રગટ કરવા માગે છે. બોલીએ આમેન. હવે પ્રભુનો દાસ ટીચરમાં છે,
એ ટીચરનો કાર્ય કરતા એમના અંડરના અંદર જેટલા બાળકો છે તે બ્લેસિંગ્સ થઈ રહ્યા છે અને તેઓ નોકરીના એક પોસ્ટ તક પહોંચી રહ્યા છે. દેવ તેમને આશીર્વાદિત કરી રહ્યો છે. હવે તમે જે પોસ્ટ પર છો એ પોસ્ટ પર પણ દેવ તેની મહિમાને તે પ્રગટ કરવા માંગે છે અને એના અંદર દેવની મહિમા પ્રગટ થશે. હાલેલુયા. અને દેવનો સામર્થ્ય કાર્યને આપણે એવી રીતના જોઈ શકીશું. બોલીએ આમેન. અગર તમે વિદ્યાર્થી હોય, કેટલા બાળકો ભણે છે, હજુ ભણે છે, એક્ઝામ આપે છે, ભણે છે, પ્રભુની સ્તુતિ થાવ, તમારા થ્રુ બી દેવની મહિમા પ્રગટ થશે. બોલીએ આમેન. દેવનો આશીર્વાદ તમારા પર રેડાઈ રહ્યો છે. પહોંચવા માટે આપણે પહોંચી શકતા નથી, પણ દેવ આપણને પહોંચાડશે. બોલીએ આમેન. હવે જુઓ, મારું પણ શિક્ષણ નથી, હું પણ એક અનપઢ વ્યક્તિ છું, પણ પ્રભુએ 9 વર્ષની ઉંમરમાં તેની સેવાને માટે મને અલગ કર્યો અને એણે મને કીધું 9 વર્ષની ઉંમરના અંદર, બેટા તું બહુ જ નાનો છે, આ જ ઉંમરમાંથી મારી સેવાને માટે હું તને ઉપયોગ કરવા માગું છું. બીજી વાત કીધી, બેટા તને વાંચતા લખતા બોલતા આવડતું નથી, પણ તને વાંચતા અને બોલતો કરી દઈશ. અને પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. ત્રીજી વાત કરી કે તારી પરિસ્થિતિ બહુ જ વીક છે, પણ હું તને ચલાવીશ. ચોથી વાત કરી કે તું જ્યાં કંઈ મારા કાર્યને માટે જશે, હું તારી સાથે રહીશ. હાલેલુયા. એ 4 બાબતો પ્રભુએ મારી સાથે કરી અને આજે હું જઈ રહ્યો છું. ભારત દેશમાં એટલું જ નહીં, પર બહારના દેશમાં પણ જવા માટેનું તે રસ્તો ઉઘાડે છે. હાલેલુયા. મારા વહાલાઓ, જે આપણને અસંભવ છે તે દેવ માટે સર્વસંભવ છે. તે આજના દિવસે આપણા માટે દરવાજાઓને ખોલી રહ્યો છે. દેવના આશીર્વાદોને આપણે જોઈશું. કલિશા, તમે જે આશા રાખી છે એ પ્રમાણના અંદર દેવની મહિમા જોવા માટે આપણે તૈયાર રહીએ. દેવ તમને સ્પર્શ કરવા માગે છે. અમેઝિંગ આશીર્વાદો તમારા જીવનના અંદર પ્રગટ થશે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. અને એ દેવ તમારી સાથે, તમારા હૃદયની સાથે વાત કરી રહ્યો છે. હમણાં જ વાત કરી રહ્યો છે કે મારે પ્રભુને માટે કંઈ કરવું છે. મારી બહેનો, દેવ તમારી સાથે વાત કરે છે. ભાઈઓ, દેવ તમારી સાથે વાત કરે છે હમણાં જ કે પ્રભુ હું તારા માટે શું કરું. મારી પરિસ્થિતિને લઈને હું કામ કરી શકતી નથી, પણ પ્રભુનો અવાજ છે, બેટા ચિંતા ના કર, હવે પછી થવાનો છે. દેવની મહિમા પ્રગટ થવાની છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રભુનું સામર્થ્ય તમારા જીવનના અંદર પ્રગટ થતા હું અનુભવ કરી રહ્યો છું. સાથે આપણે એક વચન વાંચીએ. જે 5 રોટલીઓ પર 2 માછલી પહોંચી વળી, તેવી રીતના કલિશિયાને ભરપૂર કરીને તેના દાનોથી એક વ્યવસ્થિત કરીને તે ચલાવવા માગે છે. વાંચીએ આપણે करिंथ का पत्र उसका 12वां अध्याय, 1 करिंथ उसका 12 का 11 वचन हम पढ़ेंगे. 1 करिंथ चैप्टर 12 का वर्स. પણ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે હા દરેકને જુદા જુદા દાન વહેંચી આપીને हाँ એ સર્વ કરમનાર એને એ જ આત્મા છે. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, बोलिए प्रभावशाली कार्य. हालेलुया. ये प्रभावशाली कार्य आपके जीवन में जो परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, वही आत्मा है जो सत्य का आत्मा परमेश्वर ने पुत्र यीशु के नाम में हमारे ऊपर भेजा है. बोलिए आमीन. हालेलुया. परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के नाम से वही आत्मा તેમના લોકો પર રેડી દીધો છે અને તે પ્રભાવશાળી કાર્ય કરવા માટે શક્તિમાન છે. હાલેલુયા. पावरफुली होली स्पिरिट, पावरफुली होली स्पिरिट वो आपके जीवन में प्रभावशाली काम करना चाहता है. और वो अलग अलग जो गिफ्ट हैं, परंतु एक आत्मा के जरिए वो सामर्थ्य प्रकट होने वाला है. जहाँ पर हम खड़े होंगे, लास्ट टाइम हम लोग मलेशिया थे, मलेशिया 2018 में, और प्रभु की स्तुति हो, मलेशिया में 40 कंट्रियों के लोग वहाँ पर जमा हुए थे. 40 कंट्रियों के लोग वहाँ पर जमा हुए थे. और प्रभु की स्तुति हो कि वहाँ पर 4 सेवकों को तैयार किया था. एक ऑस्ट्रेलिया, केन्या और पाकिस्तान
एंड इंडिया। तो इंडिया में से मुझे पसंद किया था और इस रीति से वहाँ पर 4 सेवकों को प्रभु ने उपयोग किया। 4 दिन की मीटिंग थी, एक एक दिन दिया था, पर लास्ट डे मेरा नंबर था। परमेश्वर की स्तुति हो, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सेवक को प्रभु ने उपयोग किया और केन्या के सेवक को उपयोग किया और पाकिस्तान के सेवक को उपयोग किया और फिर लास्ट डे मेरा। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं कुछ किया ऐसा नहीं दिखाना चाहता, पर परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर काम करता था। हालेलुया। वहाँ पर इसी तरह काम किया कि वो पराक शहर जहाँ पर मलेशिया में हम रहते थे, वहाँ पर अलौकिक सामर्थ को प्रभु ने प्रकट किया। वो आत्मा अभिषेक उतरा और पराक शहर को प्रभु ने हिला दिया। हालेलुया, हिला दिया और परमेश्वर की महिमा वहाँ पर प्रकट हो रही थी। उसी टाइम पर जहाँ पर हम लोग जो होटल में रह रहे थे, मुझे अकेलापन का महसूस होता था, મને એકલાપણનું મહેસૂસ થતું હતું અને મેં પ્રભુને કીધું કે પ્રભુ, અહીંયા મારી ભાષાનું કે મારા દેશના કોઈ અહીંયા મારી સાથે નથી, તો પ્રભુ મારે વાત કરવી છે। અને પ્રભુએ 2 દૂતો ત્યાં મારા માટે મોકલી દીધા, એક જમણી તરફ એક ડાબી તરફ, એમ કરીને બંને ઊભા થઈ ગયા અને તેઓ સેવા કરવા માટે એટલા ખુશ હતા કે એ કહે કે તમારે શું સેવા કરાવી છે તે અમે તમારા માટે કરીશું। અને પ્રભુએ અમેઝિંગ કામ કર્યું। મારા વહાલાઓ, પ્રભુ તમારી સાથે દૂતોને પણ મોકલી દેશે। બોલી આમેન। જ્યાં કંઈ તમે ઊભા થશો, તમારા ચારો તરફ દેવના દૂતો તમારી રક્ષાને માટે ઊભા થઈ જશે। બોલી આમેન। અને તમારી સેવા પણ કરશે। હાલેલુયા। અમેઝિંગ કામ થવાનું છે, બહુ જ અમેઝિંગ। ચાહે ક્લાઇમેટ બગડતું જોશો, પણ દેવના સેવકે ભવિષ્યવાણી કરતા કીધું કે તમારા માટે, આપણા માટે ગુડ ન્યૂઝ પણ છે, આશીર્વાદો લોકો માટે રેડાઈ રહ્યા છે। બોલી આમેન। અમે કન્ટિન્યુ પ્રેયર કરી રહ્યા છે કે તમામ વાતાવરણ એ કંટ્રોલ થઈ જાય ઈસુના નામમાં। હાલેલુયા। અને પ્રભુ એક તક આપે કે જ્યાં તમે ઊભા થવા માંગો છો ત્યાં સુસમાચાર પ્રચાર કરે અને દેવની મહિમા ત્યાં પ્રગટ થાય। બોલીએ આમેન। હાલેલુયા। તેવું કામ પ્રભુ કરવાનો છે। तुम्हाला आपे भाषाમાં એક દાખલો આખી દેખાડું, ठीक है? तुम्हें राना में कोदही भी कोहे भी वो रहे दादरियाँ कहते हैं का जुआई कहते हैं ने कहते हैं ने ते चिड़े येते हैं का नाई तुम खेतड़ा जाते हैं तेरू कहने न कहे चिड़ा ये न खाई जाए। खेतड़ी थकी भी जाते हैं, पर फिर भी आकर वो खा के ही जाता है कि नहीं? तो तह कोई तुम्हाल कोले भी रुकरी पेन कहने कहे जाइन तुम्हार देवा सुसमाचार दाज। बोली आमेन। कोला भी बंद कोरी पण एक दरवाजो बंद कोरी 2 दरवाजा उगड़ी जाए। हालेलुया। 2 दरवाजा उगड़ी जाए અને દેવ तुम्हें हाटी बहुत मोटा कार्य लઈને ઊભો રહ્યો, જ્યાં तुम्हारा उपयोग કરવા मांगे है। हालेलुया। तो ज टाइम है तो माँ माटे है। बोलिए माँ माटे है। ई और हाँ, बोला ई और हाँ, माँ माटे है। हालेलुया। चमत्कार है ना, बोलिए चमत्कार है ना। ई और हाँ, माँ माटे है, चमत्कार है ना। बोलिए आमेन। हालेलुया। કેમ કે દેવે તેમના લોકોને ઓફિશિયલ વરદાનોથી ભરી દીધા છે। બેટા, દેવ તને પ્રેમ કરે છે, દેવને ખુશ કરવા માટે તમે સમર્પણ રહેજે અને તમે જે વિચારો છો તેમ નહીં, દેવ તમારા માટે અલગ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે। હાલેલુયા। પ્રભુમાં સમર્પણ રહીને એના કાર્યને જોવા માટે તમારી નજર લાગી રહે। દેવ તમને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે। હાલેલુયા। પ્રભુ ઈશુનું સામર્થ્ય તારા પર બને રહે ને તેના આત્માના નિયંત્રણમાં રાખીને સત્યના માર્ગમાં ચાલવા માટે પવિત્ર આત્માની પ્રેરણા તને રોજ ને રોજ મળતી રહે। હાલેલુયા। મસી લોકો કહે આમેન। હાલેલુયા। દેવ ચાહે છે, દેવ ચાહે છે। દેવ પાપીઓને પ્રેમ કરે છે, પાપને તે નફરત કરે છે અને પાપીઓને ક્ષમા કરીને તેમના લોકોને તેની કરીબ તેની પાસે બોલાવે છે।
હાલેલુયા. અને એમ કરીને દેવ તેના મહિમાને તે પ્રગટ કરવાનો છે. હાલેલુયા. હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરવા માગું છું અને પવિત્ર આત્મા જે મને પ્રેરણા આપી રહ્યું છે તેમ આપણે આગળ વધીએ. દેવનો સામર્થ આ દિવસોના અંદર જે રેડાઈ રહ્યો છે તેનું હકદાર આપણે છે. દેવનો આશીર્વાદ જે રેડાઈ રહ્યો છે તેનું હકદાર આપણે છે. વહાલાવો, એના માટે આપણે ઈશ્વરના કાર્યને માટે લાગી જઈએ. વીતી ગયા દિવસોને આપણે ભૂલી જઈએ. સમથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. કંઈક તો અલગ પ્રભુ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. હાલેલુયા. થેન્ક યુ હોલી સ્પિરિટ. તમને શું જોઈએ તે માંગો. અત્યારે વ્યક્તિવાચક જીવનને માટે પ્રભુ કહી રહ્યો છે તમને શું જોઈએ છે તે માંગો. શું પવિત્ર આત્માનું વરદાન જોઈએ છે? શું આત્માનો અભિષેક જોઈએ છે? શું ચંગાઈ સાજાપણું જોઈએ છે? શું વચન પ્રચાર કરવા માટેનું વરદાન જોઈએ છે? શક્તિ જોઈએ છે? શું ઘરના અંદર દેવનો આશીર્વાદ, દેવની શાંતિ જોઈએ છે? યા કોઈ પણ વ્યક્તિ બંધનમાં બંધાયેલું હોય તેને માટે છુટકારાની પ્રાર્થનામાં એક માંગી રહ્યા છો? શું છે? પ્રભુ કહે છે તમારી જે બી માંગણી હોય તે તમે કહી દો, હું તમારા જીવનના અંદર કરવા માટે જઈ રહ્યો છું. તમારું આંસુ જે છે તે વ્યર્થ નથી. તમારું બ્રોકન હાર્ટ, જે તમારું હૃદય પ્રભુની આગળ તૂટી રહ્યું છે તે નકામું નથી. યોર હોપ, તમારી આશા વ્યર્થ નથી. આજના દિવસે, આ સવારના સમયે 10:15 વાગ્યાના ટાઈમે દેવ તમારી મુલાકાત કરી રહ્યો છે. દેવ તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. વહાલાઓ, ગ્લોરી ટુ ગોડ. હાલેલુયા. Hallelujah. Every enemies, જે કંઈ તમારા માટે દુશ્મનના એક રૂપના અંદર, અવરોધોના રૂપના અંદર જે કંઈ રૂકાવટો ઊભી રહી હોય તે ઈશ્વરના નામમાં ઝૂકી રહી છે. અને દેવ તમારા જીવનને લિફ્ટ કરી રહ્યો છે, ઉઠાવી રહ્યો છે. જવાનો પુકારી ઉઠો. તમારા મુખોના અંદર દેવ તેના શબ્દ મૂકી રહ્યો છે. ગ્લોરી રીદલેબા શબ્દો દ્રગદલેલમાંદર યેશુવે. હાલેલુયા. Lift up your voice, lift up your hands and praise Him, and receive anointing today. Receive power of the Holy Spirit, receive gift of the Holy Spirit, receive healing power. Right now I feel mighty God's presence is here. Mighty God's presence is here. Mighty God's presence is here. Ridibiri bela mama shandariya lagadala turandara. Hallelujah. New language, tongues, speak in tongues. Each and every one of you, speak in tongues. Speak with Jesus. Speak with Holy Spirit. Hallelujah. I see angels is here. પ્રભુના દૂતો અહીંયા ચાલતા ફરતા રહ્યા છે. હાલેલુયા. આપણા ચારો બાજુમાં દેવના દૂતો ઉભા રહ્યા છે. હાલેલુયા. તે પણ આપણી સાથે દેવની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. આ ઘર અને આ જગા, આ આંગણ દેવના ગૌરવથી ભરાઈ ગયું છે. હાલેલુયા. રીખાબાલાબા
Glory, 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 glory. જે દર્શન જોવા માંગે છે પ્રભુ તેમના આત્મિક આંખોને ખોલી રહ્યો છે. જે દેવનું વાણી સાંભળવા માંગે છે તેમના આત્મિક કાનોને ખોલી રહ્યા છે. જે દેવને ગ્રહણ કરવા માંગે છે તેમનો આત્મિક હૃદય ખોલી રહ્યો છે. હાલેલુયા. બંધનો તૂટી રહ્યા છે ઈશ્વરના નામમાં. બંધનો તૂટી રહ્યા છે ઈશ્વરના નામમાં. બંધનો તૂટી રહ્યા છે ઈશ્વરના નામમાં. હાલેલુયા. Anointing, anointing in the name of Jesus. Anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch Holy Spirit right now. Touch each and every one of you. Touch each and every one of you. Touch each every one of you. Lord, હરેકને દરેકોને અડકી લે પ્રભુ. અડકી લે પ્રભુ. એક એક બાળકોને અડકી લે. એ બધા જ તારા બાળકો છે, તમારા દીકરા દીકરીઓ છે. ઓ પ્રભુ, તારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. જેમની માંગણી અનુસાર જે માંગી રહ્યા છે ઈસુના નામમાં તે પ્રાપ્ત થાય. જેમનો દીકરો ખવાઈ ચૂક્યો છે, જે પ્રભુ તારાથી દૂર થઈ ગયો છે, તારાથી ભાગી રહ્યો છે, હે પ્રભુ તે દીકરાને પાછો લાવ. જે ઉડાવ દીકરાને સમાન જે ભાગી ગયો હોય તેને પાછો લાવ. જે પતિ ભાગી રહ્યો છે પ્રભુ તારાથી ભાગી રહ્યો છે તેને પાછો લાવ. જે પરિવાર ભાગી રહ્યો છે તેને પાછો લાવ. ઈસુના નામમાં રિવાઇવલ, ઈસુના નામમાં ચમત્કાર, ઈસુના નામમાં જાગૃતિ. Kira bala 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 ba. Rikiri beni begedele le banduru bala ba 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 ba. Ridele bala bala ba shandoro le baha sekedi. Holy, 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 holy Jesus. Holy, 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 holy. પવિત્ર આત્માના દાનો તમારા પર રેડાઈ રહ્યા છે. જવાન બેટા બેટીયા આ લઈ લો અને પૃથ્વી પરમાં દેવના રાજ્યને સ્થાપિત કરો. હાલેલુયા. તમે કરોડો રૂપિયા મેળવશો એના કરતા તમારી પાસે જે આજના દિવસે આવી રહ્યું છે તે બહુ મહત્વનું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તે અબોજોની કિંમતથી બી બહુ જ કિંમતી છે. તે તમારા પર દેવ રેડી રહ્યો છે. હાલેલુયા. રીખા બાલા 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 બા રીતે બીરી બાલા બાલા. હોલી 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 હોલી. નાના નાના બાળકો ભી અન્યની ભાષાના અંદર બોલવાના છે. કલીસિયા આ મંડળી ઉભરાઈ રહી છે, આત્મામાં ઉભરાઈ રહી છે. જવાન દીકરા દીકરીઓ તમે બોલો આત્મામાં, દેવની સાથે વાતચીત કરો. દેવ તમારા જીવન અંદર કામ કરી રહ્યો છે. વડીલ ભાઈ બહેનો તમારી પ્રાર્થનામાં એ ચમત્કાર ઉતરી રહ્યો છે. તમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આવી રહ્યો છે. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Kiroba ombraba kiklo vroda bahashendri dihila barabanduru la bahashekera rabala ma shako tura tura trigdele bahum darbala mama. Sharabala bala 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 bala. Sharabala bala 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 bala. This is a marvelous time. This is a marvelous moment. We will abhor. Ribala mama shagata la bala 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 bala. Hallelujah. Hallelujah.